المؤمنين. حقيقة لا ننسى يعني أن نرحب بضيفين كريمين وداعيتين حقيقة موفقين ومسددين، فضيلة الشيخ عبد العليم إدريس من مكتب الدعوة بالروضة. أهلا وسهلا بالشيخ. حياكم الله. والشيخ كان معنا في الحلقة الماضية ويجدد اللقاء به ونسعد به. أيضا نرحب بشيخنا الشيخ جمال محمد من مكتب الدعوة بسيئة. أهلا بالشيخ جمال. جزاك الله خير. حقيقة دائما هي القضية التي ندندن حولها ونتحدث حولها، وهي حقيقة بعض الناس يسأل يا مشايخ ويا أبو عبد الكريم، حيا الله الضيوف. الله يوفقك يا رب، يسعدك يا أبو الكريم، يكرمك بطاعته. بعض الناس يسأل أو يتبادر في ذهنه السؤال: لماذا ندعو؟ تفضلوا. الجواب على السؤال إذا أردنا أن نعرف لماذا ندعو أو لماذا حقيقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يعرف الجواب لماذا خلق الله هذا الخلق وهذا الكون، ألا وهو العبادة سبحانه وتعالى. فهي أسمى هدف وأرفع هدف وأنبل هدف أن يكون الإنسان داعي إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستعمله الله في طاعته ثم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وحقيقة يكفي أن الأنبياء والرسل وهم صفوة الخلق وأفضلهم كانوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نستشعر قول الرب سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نسأل الله يجعلكم من الدعاة الخالصين الصادقين المخلصين. آمين. حقيقة نبدأ بالشيخ عبد العليم. كنا تحدثنا حقيقة في حلقة ماضية عن تحدثنا يا شيخ رجعت الكلام، تحدثنا عن اليهود. ذكرتنا لعلنا ما ننسى قبل، لأن لو بدأنا في الدعوة سننسى معتقد. الله يجزاك، ذكرتني يا أبو الكريم. ما أدري أنت شباب وأنا شايب أجل، خلاص لا تنسى أنا صرنا نضيع يا أبو الكريم. الله يسعدك. طيب حقيقة أبو الكريم لمسنا هجمة حقيقة شرسة على الإسلام، وهي على مر التاريخ. نعم. من أعداء الإسلام، وللأسف اللي يدمي القلب يا أبو عبد الكريم يا أخواني يا مشايخ، اللي يدمي القلب أنه يأتي من أبناء هذا الدين حقيقة ممن انسلخوا أو مسخوا فيهاجم هذا الدين جهلا منه، أو أنه ينال أو ينتقص من الدين شعر أو لم يشعر. هذا يهودي وهو حبر، والحق ما شهدت به الأعداء. هنالك معنى تقرير بسيط حقيقة من حبر من أحبار اليهود يبين دلالة أن الدين هذا الدين هو الدين الحق. فهيا بنا نتفرج جميعا. تفضل معنا. Начало заканчивать свое существование в те времена, когда Маркс писал коммунистический манифест. Если взять его, почитать, он очень четко сформулировал положение христианства. То есть оно гибнет. И это действительно так. Потому что, в силу того, как оно было построено, значит, оно не смогло устоять против социальных революций. И его гибель началась где-то в середине XIX века, а где-то к началу 20 века христианство практически прекратило существование свое как ведущая религия, которая могла бы, так сказать, действительно держать народ, которая могла бы двигать, что-то могла бы сделать, так сказать, с точки зрения религиозной. Вот, оно приспособилось, христианство очень удобно приспособилось под современный мир. Существуют их христианско-демократические партии, да, так же, как в Израиле существуют тоже, так сказать, партии, которые у власти стоят. Вот, религиозная партия. То есть практически как религия, как некий духовный базис для людей, христианство умерло. А ислам, он был заложен в те времена, когда он закладывался, он был заложен именно как очень стойкое, очень жизнестойкое, крепкое учение, которое способно выдержать любые ситуации изменения в мире. Он строился по-другому, ислам. У него был живой, реальный руководитель, который, так сказать, получил пророчество, и в этом нет никаких сомнений. Если там с христианством есть разные правила, у самих христиан есть вопросы по этому поводу, то в исламе все достаточно просто. Был пророк, получал пророчество, стал создавать свою общину религиозную, и на этой основе он построил новое, так сказать, новую общину, новое учение, причем оно оказалось достаточно устойчивым. Потому что, так, если почитать Коран, это видно. Видно просто из самого Корана, что, значит, учение строилось таким образом, чтобы оно выстояло в сложных ситуациях. Вот. И действительно так оно и произошло. Это учение ислам выстоял, сумел выстоять в сложных ситуациях. Но еще плюс у него было преимущество, что ислам зародился на Востоке.
вдали от Европы, от всех социальных революций, от там технических революций. Он был вдалеке. Он вдалеке зародился, вдалеке развивался. И, значит, он достаточно серьезно укрепился. А сегодня, то есть, в наши, так сказать, времена, да, последние, скажем, когда пришло время, так скажем, оголтелого атеизма, поскольку демократия – это оголтелый атеизм. Это не просто, так сказать, что-то такое вот. Демократия – это страшная вещь. Это атеизм, доведенный, так сказать, до высшей точки. До абсолюта, да. Так вот, когда пришло время вот этого самого демократии, когда демократия начала заливать весь мир, когда от христианства практически остались только памятники архитектуры, так скажем, больше почти ничего. От иудаизма, в силу того, что он попал под колпак сионизму, тоже практически ничего не осталось. И в мире сегодня, кроме ислама, ничего не осталось. И ислам, кроме всего прочего, он был так сформирован, что те, кто пошли за Мухаммадом, и те, кто в дальнейшем, так сказать, следовали за этой религией, они, как это сказать, они постоянно находились в состоянии общения с Творцом. То есть христианин, он там, если ходит раз в неделю, в воскресенье в церковь, это хорошо. В чем тоже, так сказать, да. А мусульманин, он 5 раз в день опускается на колени. 5 раз в день. Причем строго выведены по времени, так сказать, я же с ними там живу, да. И кроме того, я когда скажем, ездил в Европу, я где-то в Риме там в аэропорту был, там такой тихий закуточек, пришло время молиться, значит, я пошел в этот закуточек. Ко мне пришли туда 2 мусульман. Я стоял, молился там свое, они, значит, положили газетки, стали на колени. Это ислам. И, в общем, это говорится очень много. Человек 5 раз в день, хотя бы на 5, это там молитва очень небольшая. Я смотрел, мне была возможность посмотреть молитву, что в ней написано, значит, молитва очень небольшая, но она очень серьезная, она очень глубокая. Человек на 5 минут становится на колени, наклоняется, произносит то, что там написано, он общается в этот момент со Всевышним. Это очень важно, это очень много. Поэтому ислам, в общем, это религия будущего. Так скажем, если сегодня мир не будет закрыт, в силу того, что государство пока что, которое называется Израиль, существует, а это мы сейчас находимся именно на этой стадии, значит, идет стремительное закрытие мира. Потому что государство не имеет права на существование. 1,5 года назад закончились все возможные допустимые сроки, все. Мир начал закрываться. То есть, Всевышний закрывает. Все эти, так сказать, экономические и так далее, все эти катастрофы, которые идут одна за другой, любые попытки какого-то дальнейшего прогноза, значит, остановки, там, выброса, это все бессмысленно. Мир будет закрыт. Это неизбежно. Если не, так сказать, ликвидируют это государство, которое является как раз корнем зла. Так вот, если удастся его ликвидировать, то где-то лет через 70, я так думаю, большая часть населения Земли будет исповедовать ислам. Потому что это религия, которая, достаточно сильная, правильная, и она людей ведет в том направлении, в котором нужно. Единственное, что, конечно, там есть проблемы. Шииты, сунниты, значит, у них друг с другом нестыковка идет по некоторым вопросам. Это понятно, но это пока что, я так надеюсь, что если удастся все-таки выйти на такой уровень, чтобы ликвидировать, так сказать, то, что у нас сегодня есть, корень зла, то тогда и уйдут все проблемы, которые есть между ними. И действительно, большинство людей в мире начнет исповедовать ислам. Сегодня уже этот процесс виден, потому что они, так сказать, заполняют, распространяются. И там, я уж сейчас не помню, где-то в одной из европейских стран там категорически запретили строить новые мечети. Да. Потому что идет распространение. Будущее мира за исламом. Да, Швейцария, совершенно верно. Будущее мира за исламом. Это совершенно точно. Если удастся сегодня локализовать ту проблему, которая имеется.
إن شاء الله. بسم الله. نجدد الترحيب الحقيقة بالأخوة والأخوات المتابعين لنا، وهذه الحقيقة الشهادة، ونحن لا نحتاج مثل هذه الشهادة لبيان حقيقة دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين الله الحق اختاره الله من بين الأديان، واختاره نبيا ليكون خاتما ورسولا، فصلوات ربي وسلامه عليه، ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة جعلنا من أتباعه. شيخنا شيخ عبد العليم، كنا توقفنا حقيقة في الحلقة الماضية عند بعض الوقفات الجميلة عن الصلاة، فاستكمالا له حقيقة نريد سنعطيك 10 دقائق ثم ننتقل للشيخ إذا حتى لا يداهي من الوقت. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات حاتن أحواتن صبوا مشيت أمسكم كانوا ويكا صبوا معالتي وعلكم تكونوا أبتفر عليكم عت عالم دلكم تسفان قبر أبرسيو بزعبا صلاة زحلة صامون تراخيبنا نيرنا السودماني انتايو صلاة قرب تنكفى بالنا نيرنا حج دماني إذا قرب نحج تصاني حي رابورت يهود دا أمن سب إسلامي نحموش تدقيق داكل كسجد كله مسربو الرخب كم دول لقلت أنا يرو حجي تاريخ اسكن مالسنا دحريت انتايلو ربنا بزعبا نبيات دحالفو كاب كل ما تحيزنا كنجمرين أمو نسمع أيو انتاي القرآن بزعبان نبيات صلاة بسلمنا طرح يكون نسيو انتاي رأز حلفو زنبور نبيات كلهم الزاربون يروم كم أون ربي القرآن جل جلاله بزعبان نبيات كقلت لنا خلو نعوم تختلنا نخن كيد حبيرنا مالتي كم تربي دبلو القرآن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذا ما نهاتهم مجدتات كوختري أخر خنايتهم أنبياء زحلفوا إذا نجرز قلت لكم دلوا القرآن تاريخ حق أو دخانة تاريخ ناي هوا هو ديكون ناي لب ولد ديكون انت حق أو دخانة تاريخ بيد قلت لكم دلوا سلازي نعوم كاني كم تقدم حجي أبز القرآن قريت له زنبر حق أوي نعو تختيلكم كتكادو بزعبا زخن الزارب كلنا ربي أب قرآن بزعبا نبيات دحلفوا انتايلو بزعبا إبراهيم من دحر مسينا قدمنا إبراهيم عليه السلام ويكا أبراهام كم زد بلوه بتمسحف قدس شمو انتايلو بزعبا صلاة كالزارب كله ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صلاة مالت انتاي مالتي دعاء نربت لمن كاب حتى ويكا خذ ذنبك خد حنكا كم أون تذهبك كله هيابات نعم أنت رب الحمد لله هبكاني أبزي هوت أمبير كاني كابز كل عالم مريض كاني مستعناي مس كله شيشة هبكان دلخا يمسجنك أبصر الله ويكاني كابت ذنبي أدحنا نخطب له كم أون ربي أبت قرآن كم تذكر لنا بزعبة نبي إبراهيم جينا خزارب كله ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي درع ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة السبب انت او طواب لهم دلو نحنتي ربنا حد ربي نخجزؤوا مالتي بزعبا إسحاق ويكاني يعقوب كمتي دبلنا قرآن بزعبا صلاة انت يبلو وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة إسحاق يعقوب كل نجر بتي مجدد همنايم تمريحهم يخودوا نيرهم نحنا دماني انتي لنا يمالنا مالتيو بزعبا صبوق صراحة نخسرحو اتا صلاة دماني اب جزيئة اب اوانا كم تقبقى غيرهم نخسق دوا بزعبا اسماعيل عليه السلام كزارب كله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة بزعبا إسماعيل ود إبراهيم عليه السلام بخر ودو كزارب كله نبي خمد نبره لأخ خمد نبره قلت لنا دحريو خاني ننفسو أبسالة تطوابلو نسدرا بيتو خا كلهم كايزم نيرو كم أون ناي زكاة نخبو يزم نيرو مالتيو كم أون بزعبا موسى وهارون أو آرون عليهم السلام جميعا كزارب كله انتهي لنا ربي فلما آتها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس
طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أب سورة طه خزاربنا خلو ربي بزعبة موسى ويكا بزعبة أرون عليهم السلام سلام نعوم كلهم يهبهم احنا أنت موسى أنا نعيت راح تجزأ نعيت راح أملخ نخال أي تهب دخونا يخون مسجار كاديو محرار كاديو مدكاس كاديو متسا كاديو هو تكاب مولئو ناب حد ربي يخون اتصالات دماني ابتقوانو ابتقزيئو ككم قبو غيركا سجدو كم اون حوخا أرون مساخا يسجد إذن أجرزي ناي نبيات كحلف كله بزعب عيسى عليه السلام كمان تزاربنا ربي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. إذا زاربنا خلو بزعب عيسى انتهي زاربنا له مالتي انتهي عينت كم زنبري ود سباريا خم زنبري ناي رب تجزائي اتفل الله ينتهي أبو على الدؤ بي آيات ويكاني تأمرات غيرو وليدو أبو دي بيقولوا كاب مريم عليه السلام وليدو جن باريا أنا ربي قدام هيك قال دغبرو بزعلم تخوينو أنا باريا أنا باريا أنا ربي له حدا خبتي وصايا ويكا حدا خبتي تزازات ذهبني خانتايو صلاة كم أو ندي صبو غير كان خن كم أو نابزع علم زي سعد الله ذا صلاة زي أن خي قارصا ربي عزيزني بزعبه شعيب نبي شعيب عليه السلام كزاربو خلو تم هزبو مسك حادو انبي اين امن ناس ولو قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. إلى ما أو شعيب إسخال أخنا يربي أتبلا لخا اتصالات كات سقدو لخا دي الزكاة دلو كم دلاينا غيرنا خنبر ويتنا يبوتاتنا زنبري كرم حج خنقدف إسخا أبتفوق مقدي أخذ الخيل أمه أسو الله جل جلاله خالق السماء والأرض لإخوة خلو نزهز بخمرح إسخات أفو إخاء إبلو ولو بزعبا سلات مالتيو كم هو زكريا عليه السلام أب قرآن رب خمس زقالت لنا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ربي دعاء مسقبر زكريا ولاد سيني هبن ولاد جون ويكا يحيى هيبو لكن اتبسراتكم أصحوا معاث مسيوه وهو قائم يصلي في المحراب تطويلوا سجدوا أبتبوتنا مسجدي دويلوا ناب ربي تخيلوا جزاء كله حنقولوا كله لبنا أجيروا خلوا ملائكة ويكاتهم ملأخت مسيهم تسوي عمو بسراتي بمو ولادي بكالو يلمو سلازي كابزخول لزي رئينا انتهينا كلهم نبيات يسجدوا نيرهم نمن كيم يسجدوا نيرهم نحاد فطاري الله جل جلاله نعوت راح يجوزوا نيرهم إذن ذا سلات زياء بسلمنا كنت المسيح أبكرنا نبرو كاب عيسى كاب موسى كاب آرون كاب إبراهيم كاب شعيب كاب زكريا كاب جون كاب كلهم زياء مسيحتنا كاب نوح آدم كنميو وإدريس كلهم زياء مسجدوا نيرهم نحن خاءتا سلات كم تقول باقيرنا كن قبر لنا نحاد فتار خاء جل جلاله كنسجر لنا إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم. الله يجزاك خير. أنا تابعك يا شيخ واحس اني فاهم بس ما حقيقه ما عرفت الا بزعبه هذه بزعبه يعني من اجل بزعبه من اجل انا اسمعها كثير حقيقه منكم للدكتور بيان ومعجبتني الكلمه لكن ما ادري شيء كلمه ثانيه كمل لك اول شيء كمل لك وش كيف حالك كيف حالك اي ذا قالها كمل لك قالها انا متابع مع الكل يا شيخ. اول شيء نرحب بك يا شيخ جمال وحياك الله معنا في هذه الليله وسنتحدث الليله باللغه الأرومية يعني تغيير أن تحدثنا باللغه الأمهرية وتحدثنا باللغه التقرينية لكن الليله لعل لاول مره نتحدث باللغه الأمهرية فهدفنا دائما الحقيقه القضيه التي ندندن حولها دائما هي التوحيد يا شيخ فتفضل مشكورا ماجورا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام. كبجمتوتا ورسقنتا كان هردفتن duraan dursee nagaha isinitti dabarsa itti aanseemmoo yaa warra sagantaa kana hordoftan nuti ammaan tana dhaamsi keenna yookiin immoo affeerraan teenna rabbii keenna haa laallu jechaadha. Rabbii keenna kan uume waaqa nu uume san mee isarraa haa barru inni kun eenyu jecha haa barru jechaa ta'a sagantaan keenna. Maaliif yoo jenne kanu argamsiise isa kanu uume isa kadhabamarraa nu fide isa yoo gadi baaneetiin hin jenne samaa guddaa kana yoo laalle bareeduma isii waliin wantoota isii keessa jiran waliin dachii tanallee yoo laalle bal'inna isii gaarota bishaannan akkasumas immoo bineeyyan wanta baay'ee lakkoofne bira geennu wanta dandeenye kana mara eenyutu uume rabbii tokkocha uume jecha rabbiin guddaan ka wantoota kana mara uume kanatu uume jecha. Kanaaf rabbiin kun hoo isa tokkocha jecha rabbiin kun Allah jedhama yaa obboleeyyan kiyya dubbiin kun akka ifa nuu galu keessattuu namoota amantii kiristaanaa warra ta'aniif Allah jedhama rabbiin keenya kun jechaadha. Allah jechuun kun inni rabbiin keenya kun jechaadha rabbummaan isaa kan muslimaa qofaa miti muslimalleef nama musliman ta'inilleef jechaadha ka muslimallee ka kiristaanallee ka hundaatu jecha rabbiin keenya kun rabbummaan isaa ka hundaati jechaadha. Haa ta'ummoo namoonni gariin keessattuu kiristaanii jechaadha rabbii guddaa kana maraa uume ka isaanillee uume ka muslimallee uume dogoggoraan isa kophaa isaa gabbaramuu qabu isaaf jecha sagadamuu qabu kana dhiisaniitiin jechaadha. Rabbiin ufii isaati gabricha ufii ergee ka jedhe gabricha ufii isaanitti ergee ka jedhe eenyu inni Ciisaa yookiin immoo Yesuus jedhama isa kana gabbaru dubbiin gartanii akka gaariitti addaan baafachuu barbaachisa wanni martuu ifa galaadha wanti rabbii kenna akkuma inni kophaa isaatitti uumetti gabbaramuu keessattillee kophaa isaa gabbaramuu qaba akkuma ofii isaati adda isaa uumatti adda isaatti gabbaramuu qaba jechaadha. Ciisaan eenyu yoo jenne yaa ummata kiristaanaa Ciisaan eenyunni gabricha rabbiiti jecha ragaa baay'eetu jira Ciisaan akka gabricha rabbii ta'e qur'aana keessatti bakka baay'eetti gabrummaa isaa agarsiisa akkasumas immoo kitaaba ummanni kiristaanaa hordofu matsaaf qudduus isa jedhamu keessattillee akka gaariitti ifa galcheetiin dubbata jecha fakkeenyaaf matsaaf qudduus afaan amaaratiin hiikoo afaan amaaratiin gara afaan oromootitti yoo gara galchine Yohaannis bakka jedhamu Yohaannis keessatti wannaa shanaffaa kana buufata shanaffaa lakkoofsa 30 irratti maal jedha Yesuus gartee ufii isaati akka ergamaa ta'e agarsiisa jecha bakka kanatti ufii isaati akka ergamaa ta'e agarsiisa qur'aana keessatti immoo bakka marattuu inni gabricha rabbii ergamaa akka ta'e nu agarsiisa nuti immoo muslimni duniyaa tanarra jiru martinuu Yesuus kun nabiyyii ta'uu isaa yoon amanin nabiyyii muslimaayyuu miti jecha muslimni tokko haga fedhe osoo salaata salaate dalagaa gaarii fedhe osoo dalage yoo Yesuus kana nabiyyummaa isaatittiin amanin musliman ta'u jecha haati isaa immoo Maryam yookiin immoo Maariyaam ta'e jedhamtu gabrittii rabbii qulqulluudha jecha rabbiin sadarkaa kanaan ka isiin ga'e maalifi sababa isiin rabbii fi gabbartee wantoota hamtuu mararraayyuu fagaattee argamteef jecha kanaaf ummanni yahudatii fi ummanni kiristaanaa jararratti Yesuusii fi Maryamitti bakka lamatti qoodaman jecha ummanni yahudaa maal jedhaniin isiin jaarsa malee osoo hin heerumin jaarsa malee waan Yesuusin dhalteef jecha Yesuusii kanaan diqaalaa jedhaniin jecha karaa heera maleetiin deette jedhaniitiin isi arrabsan jecha kunlee gartanii waan akka malee fokkataa jecha warri Yahudni yookiin immoo Yahudan wanni isirra ta'an yoo immoo ummata kiristaanaa laalle immoo sadarkaa isaati ol dabarsaniitiin jecha inni ofii isaati afaan amaaratiin yoo ka dubbannu ta'e wada amlaakeenna wada amlaakaachuu jedha afaan amaaratiin jecha matsaaf qudduus keessatti maalinni gara rabbii kiyyaati fi rabbii keessanii jedheetiin labsa godha jecha qur'aana keessatti illee bakka baay'etti dubbata jecha akka gabricha rabbii ta'e
jarri kun ummanni kiristaanaa maal godharre isaa gabrummaan isaa akka gaariitti ifa gale nabiyyummaan isaa akka gaariitti ifa gale kana ilma rabbiitii jedhaniin achirraa dabarsanii immoo innummaanu rabbi jedhaniin jecha kun martuu gartee lachuu dogoggora jecha yahudaan ka jettellee maryamiin yookiin immoo yesuus diqaala jedhanii arrabsuun maryamiin immoo dubartii sagaaganummaa dalaydu jechuulleen dogoggora guddaa jecha dogoggora daangaa hin qabne jecha as dabarsinee immoo ummata kiristaanaa yoo laalle jarrillee ka jedhan dogoggora guddaa islaamni immoo xurree bareedduu qabatee maal jedha ciisaan kuni ilma rabbiitillee miti rabbillee miti ergamaa rabbiiti kabajamaadha akkuma nabiyyoonni biraa ergamaa ta'anitti innillee ergamaa jecha akkuma muhammad muusaa yookiin immoo nabiyyoonni martuu akkuma ergamaa rabbii ta'an innillee ergamaa rabbiiti jecha kanaaf yaa ummata kiristaanaa kam hordofuu nu wayya ka rabbiin keenna rabbiin nu uume allah ka rabbummaan isaa muslimaaf kiristaana illee ta'e iyesuusin gabricha kiyya jedhee iyesuus maqaa isaa ufii isaatiin kalaama ufiitiin jecha ufiitiin ani gabricha rabbii jedhe san jecha isaa hordofnamoo jecha isaa achi ofirraa darbineetiniin lakki iyesuus hoy iyesuus yaa iyesuus ati rabbi ati ilma rabbiiti jennee kijiba kenna kanaaf akka gaariitti addaan baafachuu fi akka gaariitti beekuu nu barbaachisa jecha muslimni islaamni maalitti nu waamare yesuusii kana akka yahudaa sanillee jibbinee ilma diqaalatiin jennuun akka kiristaanaa sanillee sadarkaa isaatii ol kaasnee jecha isaa gannee rabbi ilma rabbiin jennuun maal jennare akkuma rabbiin kenna nuun jedhe akkuma yesuus nuun jedhe gabricha rabbiiti jennee karaa rabbii hordofne jecha. جزاك الله خير شكرا الله. حقيقة أذكر الأخوة والأخوات من أراد الشهادة على الهواء أيضا الشيخ جمال يجيد اللغة الأمهرية فمن كان لديها خادمة أثيوبية وأراد تنطق الشهادة فممكن الشيخ نتواصل معه ويتحدث معه ويدعو له ويبين لها فنحن بانتظار من أرادت الشهادة على الهواء. سأعود إليك يا شيخ جمال ولدك حكى في دقيقة واحدة باللغة الأمهرية فقط تبين لهم بقضية أنه نحن في انتظار من أرادت الإسلام وهي مقتنعة. ውድ የዚህ ፕሮግራም ተከታታይ የአማርኛ ቋንቋ የምትሰሙ ወንድሞቼ እና እንደምታውቁት ይህ ፕሮግራም እስልምና ለመቀበል የሚፈልጉ እህቶቻችን ወይም ወንድሞቻችን ካሉ ፕሮግራሙ ክፍት ነው ማለት ነው እና ለኢትዮጵያውያን በአማርኛም ቋንቋ በኦሮምኛም ቋንቋ ሁሉም ዝግጁ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንዲት ሴት እስልምና መቀበል ዝግጁ የሆነች ሴት ስልክ ደውላ ብትደውል እኛ እንቀበላታለን ማለት ነው ስለዚህ እኛ ወደ አላህ መንገድ ወደ ፈጣሪ መንገድ እየጠራን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህን ግብዣ እንድትቀበሉ ሁላችሁም በትህትና እንጠይቃለን جزاك الله خير. من الأشياء الجميلة في الدعوة كنا أنا والأخ الحبيب تركي منيع أمس في زيارة لأحد المدربين العالميين هو يقدم دورات وهو مستشار لأكثر من 50 شركة عالمية في العالم أمريكي هو بروفيسور أمريكي نعم. ورجل حقيقة من القيادات في العالم كله ليس فقط في بلاده قدم للمملكة لبعض الأيام يقدم دورات لمدراء الشركات نعم. الكبار والمسؤولين فزرناه البارح حقيقة في أحد الفنادق الكبار في فترة راحة الدورة نعم. وقدمنا لها الهدية ورحبنا له بعبارات جميلة فحقيقة الشيء الجميل الرائع أنه الرجل تفاعله كان أكثر من رائع وانبسط وفرح وطلب أنه هو يصور معنا يعني نسأل الله أن يهديه للإسلام وكذلك الأخوة حقيقة اللي كانوا مسؤولين عن هذه الدورة جزاهم الله خير تفاعلهم معهم وتعاطيهم والرجل حقيقة جدا الرجل كان حقيقة تقبل منكم الكلام عن الإسلام جدا الرجل رحبناه وقلنا له بلادنا وولاة أمرنا يرحبون بأي عالم ويشجعون على العلم والعلماء فكان انطباعه جيد يقول هذه ثاني زيارة للمملكة وحقيقة أنا مبسوط في المملكة وأشعر بالسعادة وسأعود إليها مرة أخرى ودعونا حقيقة إلى رحلة أن أراد أنه يزور بعض معالم مدينة الرياض وهذه من ضمن برنامجنا في هدية عالم والتي الآن قدمنا أكثر من 100 زيارة وقدم يا شيخ إذا شافون نقدر إذا شافوا يعني دعواك الناس طيبة بنفس طيبة بسمة ينبسط ويشوف الأمن والأمان يسمع يعني نعم. الحمد لله احنا بلاد الحرم الأمن وأمان وخير وصحة الله يديم الأمن نعمة من ربي يا رب يتفاجأ فعلا يتفاجأ بالناس الطيبة شراكم رجال دعوة ورجال الدين يتكلمون بكلام الطيب يتفاجأ والله بالعكس انطباعه كان عن الجميع حقيقة عن البلد هذه كلها ووجد أنه ما كان يسمعه كانت مجرد دعاوى يهودية كاذبة وإعلامية قبل أن نعود إلى الشيخ حقيقة عبد العليم من ضمن المقترحات الجميلة حقيقة اللي نشجع الأخوة والأخوات أنهم يقوموا بها
حتى يكون لهم أجر مبادرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الخير. هنالك بعض الاستاندات وهي حقيقة زي الأرفف والدروج، إما أنها حديد خفيف جدا يباع في بعض المناطق زي في شارع الخزان في الرياض وغيرها بأسعار بسيطة، أو أنه يذهب إلى أحد النجارين إذا كان يفصل بإخراج ديكور فني جميل، ويستأذن أصحاب المستوصفات أيضا عند الحلاقين يضعها ويضع بعض الكتيبات والمطويات حتى لمن يزور هذه الأماكن من المسلمين وغيرهم. في المطاعم ينسقوا حقيقة تفاعل الأخوان في أحد المطاعم المشهورة في المملكة له سلسلة فروع أظن بالمئات. فنهيب بالأخوة والأخوات يجتمع 3 4 يدفع كل يعني مثل ما يقولون بالعامية تقاطون أو حلقة تحفيظ، أو بعض الأخوات في الدور يشترون مثل هذه ويقدمونها في المشاغل النسائية، في صوالين الحلاقة الرجالية، في المستوصفات والمستشفيات يستأذنون من المسؤولين فيها، وكلهم الحمد لله فيهم خير. أيضا في المطاعم العامة، مطاعم صغيرة شعبية، مطاعم كبيرة ينفع الله بها ولهم أجر الدعوة الله سبحانه وتعالى. الخطوط السريعة وبالخطوط أيضا في المطارات في كل مكان. نحن أمة دعوة، وهذه البلاد هي بلاد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والمسؤولين جزاهم الله خير يرحبون مثل هذه المشاريع متى ما كانت وفق الضوابط الشرعية والنظامية. الحمد لله. وهذا اللي نصيب أخواننا وأخواتنا. من معنا على الخط؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا حبيب. الله يحييك. بس الاسم الله لا يهينك. الاسم جابر مطيري. الله يحييك يا شيخ جابر. الله يبارك فيك. الله يحييك يا اخوي جابر، الله يجبر قلبي وقلبك بالطاعة، امين. اجمعين ان شاء الله. انا عندي شغالة مسيحية من اريتريا فتبغى تنطق الشهادة. ما شاء الله. لعلها تفضل عطني يا شيخ جابر الله يسعدك. طيب تفضل. السلام عليكم حفتي من قبل؟ نعم. من قبل شمكي؟ أنا صقا. صقا؟ أيوة. كمين لقي؟ صبو. نكو هذا حمد ساكنها في السعودية قدامي، كن دقيقك بالسعودية؟ يعني خلصت من غير السوداني نيرة. قلت من غير كي صقا، حجي اسلمنا تاتو الدليل لخ مالتي حكي؟ هاي. تقبل كيو بعد خي؟ دقد دك يلا؟ لا إذا نكو بزح يلا. اوكي. حراي زخون خوين حجي حادث الشيخ تنا اسلمنا مأتوا قالات تبلو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله يدبل سب اذا قال زيا بعربيه خبلاي ددحري وتدقميا نعم سوداكي اسخي حنت حفتنا خبتم ناي مولى عالم دلو اسلام حفتنا تكون يا خمالتي نعو سمعيه ددحري ودقميا اختقال حاضر. جاهز ومقتنع شيخ؟ شرحت له معنى الشهادة؟ لا لسه انا قلت انت اشرح وبعدين نشرح لها ولا لا اشرح لها قبل ولا لو سمحت. قال نبلا بعرب سلا دخونه تحجب تقرينيا غير قلصلكي السخاء أن أنت يدبل مسلكي أشهد أن لا إله إلا الله أنا يمسكر الله بلبين بحنقولين تردي أخلو حاد فتاري بجك كان عقو كملخ كم ديبلو كم أون اثنين مجر الشال أخ تسدد محمد صلى الله عليه وسلم نبي كم مخانو كم توم زحلفوا نبيات كم يسوس كم موسى كم آرون كم كلهم نبيات حاد كم مخانو يمسكر الله بلبين بحنقولين الكي تزارب الله بزم الزراب زي بزقال زي أبسلم لنا تأتوا مالتي ترديكي؟ حاضر. أوكي. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أشهد أن أنا لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. نسأل الله يثبتها على طاعته. وحقيقة نهني ونبارك الأخ جابر، نسأل الله أن يبارك في عمره. وذكروا يا شيخ بالمكاتب الدعوة. نعم كما ذكر أخونا حبيب عبد الكريم. نذكر الأخ جابر يتواصل مع الأخوان حقيقة قضية ضرورية لاستكمال إجراءاتها الرسمية أيضا والاستزادة في بعض التعليم. بالنسبة للصلاة يعني. أيوة كما ذكر الشيخ أيضا هذه سأتي عليها أنه الآن وجبت عليها الصلاة شيخ، تدعونها الآن وتعلمونها كيف تتوضأ وتصلي المغرب. ضروري جدا يا أخ جابر الأهل وكذلك كل من أسلم معنا أو من سيسلم حقيقة أثناء الحلقة أو بعد الحلقة مباشرة أول ما تنطق الشهادة تجب عليها الصلاة حقيقة وأحكام الإسلام، فلذا تعلم الوضوء والصلاة ضروري جدا. جزاكم الله، نسأل لك الثبات. كنا وقفنا عند الشيخ أنا حقيقة جمرنا إن شاء الله. نسأل الله. شيخ عبد العليم أنا أريدك أن تركز على نقطة مهمة ولا ما أنت أتيت عليها في أثناء حديثك، أنه الصلاة من يتأمل الصلاة سواء مسلم أو غير مسلم ويتأمل حال الصلاة عند المسلمين
لو لم يتأمل إلا الصلاة لعلم أن هذا، يعرف أن هذا الدين هو الدين الحق. لأنه الشيخ شوف، يتطهر الإنسان، يقف نظيف، ما في ديانة أخرى إذا أراد الإنسان أن يؤدي عبادته يتنظف ويتطهر إلا في الصلاة، إلا في الإسلام فقط. ثم يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى بخشوع وتذلل يناجي ربه، ليس هنالك موسيقى. والله الأخ سعد الله يسعدك يا أبو الكريم. أخوي سعد السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ الله يسعدك ويوفقك بخير رجال. الله يرحم والديك يا شيخ سعد. الله يجزاك خير على ما تسوون. آمين. الله يسعدك في الدارين. سم بشرنا يا شيخ.